अब अरू कम्युनिटी हेऱ्यौ भने युवावर्गले कति सपोर्ट गरेर आउँछ। हामी चाहिँ नेपालबाट आइसकेपछि वी आर अल नेपाली, त्यही भन्छौँ नेपाली बन्ने कि नेपाली भन्ने। Welcome to the first ever episode of Kahani Canada, stories from Himalayas to North, where we bring out the mentors who are out here in Canada for helping those youth who needs solution to their problem. With me today on our very first episode, we have Dr. Mukti Suvedi, a professor at Canada College, who is a mentor, who is a leader, and who has helped in the social work and has done various projects. He has helped in the student welfare and the student mental health. So I welcome you all. Scott, namaste. Thank you very much for inviting me for your first podcast. So as a Dr. Mukti Lunza, we're going to talk about the various mental health problems of students, and we're going to find out a little bit what we can find a solution to our problems. So as a Wasango Kuragani, it's going to be all about how to be something जुन कुरा हाम्रो नेपाली युथमा इट्स ल्याकिङ. सो वी गोना गिभ यु अ मेन्टरसिप र यो कुरा सबै उहाँको पर्सपेक्टिभबाट हुनेछ. सो हि इज गोना गाइड अस. सो इफ यु हेभ एनिथिङ रिलेटेड टु इट, विल वी मेक स्योर द्याट विल एन्सर युर क्वेसन्स. Thank you very much. So talking about you here in Canada, so you've always been, from where I know, you've always been a social worker. हजुरको त्यो जर्नी चाहिँ, when did you know कि like I'm gonna do social work, so I'm gonna help out people? किनभने हाम्रो we know a lot of people, like त्यो कुरा मान्छेले यो अलिकति हेर्दैन. When did you know? Actually, it's a nice question, very good questions. It really take me to my childhood memories now. Well, I was raised by a single mother, and I lost my father when I was like kind of 3, and my mom was so young, when 19. And I saw, we're in that context in Nepal, right, where how were single women seen and considered by the society. I felt like this is what I need to work on. I need to work for the single women in Nepal, those who are suffering and those who are living a life of my mom. It's kind of a replica. When I see the single mother, a single woman suffering, I see my mother's in the face. And I decided, like, I need to work for the women, especially in Nepal. And then when I was too young, right after my SLC, I started teaching at orphanage home. So Yeah, I started teaching. Right after ACC, I did like 3 kind of job. Biana tuition पढाउँथे, दिउँसो चाहिँ स्कुलमा पढाउँथे, अनि बेलुका चाहिँ एकजना उत्तर टमाटर पश्चिमकोट हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा अर्फनेज होम चलाउनुहुन्थ्यो. उहाँको अर्फनेजमा मैले पढाउँछु. So I feel satisfied when I'm giving back to the society, right? हाम्रो एनजिओ कन्सेप्ट चाहिँ धेरैले मैले जागिर खाँदा चाहिँ मैले सोसल वर्क गरेँ भन्नुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ रियली त्यो त मेरो जागिर थियो, तर जागिरबाट त कन्टेन्ट थिएन. त्यही भएर मैले आफै इनिसिएट गरेर धेरै आफ्नो जागिरभन्दा बाहिर गएर धेरै सोसल वर्कमा इन्भल्भ हुने चाहिँ त्यहाँदेखि सिकेँ. त्यही भएर भलन्टियरिजममा चाहिँ एकदमै एक्टिभ थिएँ राइट आफ्टर एसएससी. सो लगभग धेरै धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ नेपालमा काम गरेँ. मनाङ बाहेक नेपालको धेरै लगभग मनाङ बाहेक सबै जिल्ला गाउँ हिँडेँ, पुगेँ, सहयोग गरेँ, सपोर्ट गरेँ. सो हजुरको एउटा लाइक ब्याकग्राउन्डले गर्दा पनि युआर नट पुश बट युआर मोटिभेटेड टु डु द्याट थिङ्स. अनि अहिलेको कुरा गर्नु लाग्छ, लाइक you are working in an organization. From where I know, you are working for the youth mental health. जस्तो हाम्रो ट्रिलियममा हजुर अहिले अवगत हुनुहुन्छ. You are
helping for the mental youth. So what is your vision right now? It's always giving back to the society and the community. अब त्यो समाजसेवा गर्ने क्रममा चाहिँ मैले नेपाली चिन्तन पहिचान गर्न धेरै प्रयास गरेँ र त्यही नेपाली चिन्तन प्रमोट गर्ने र आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले नेपाली नयाँ पुस्तालाई चाहिँ कसरी त्यो चिन्तन ओरिएन्टेड बनाएर उहाँहरूलाई विकास गरेर नेपाली चिन्तन प्रमोट गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ उहाँका कम्युनिटीमा युवाहरूलाई स्पेसली सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अभिप्राय छु। ट्रिलियम फाउन्डेसन्सको सुरुवातदेखि नै नेपाली चिन्तन जुन मैले एउटा स्लोगन भनेको थिएँ, नेपाली बन्ने कि नेपाली भन्ने, त्यो स्लोगन चाहिँ मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। नेपाली बन्ने कि नेपाली भन्ने, त्यति नेपाली बन्नको लागि चाहिँ सो एनालिसिस भन्छ, चाहिँ सेल्फ एनालिसिसको पार्टमा चाहिँ म एज अ नेपाली मैले दिन सक्ने के हुनसक्छ त? हजुर, म नेपाली हो, नेपालमा जन्मेँ, मलाई नेपालले के दियो भनेर खोज्ने कुरामा चाहिँ भएन। तर म एज अ नेपाली मैले मेरो राष्ट्र र नेपाली चिन्तनलाई मैले कसरी संसारमा चिनाउन सक्छु भन्ने अभिप्राय बोकेर अगाडि बढ्न सक्ने भयो भने चाहिँ युवाहरूले सायद त्यो चिन्तन क्यारी ओभर गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन। त्यही and if you give back and if you mentor them, obviously they'll take lead. And that's why I'm here to really groom youth and women as well. The women part say it's gonna it's connected. It should be there. Mainly हामीले चाहिँ कि हाम्रो सोसाइटी अनुसार चाहिँ it's just that like we do categorize men and women भनेर हुन्छ नि। At the end of the day, it's not about men and women. It's about who is right, who is wrong. If we can help them or if we can't help them. And त्यो भएर चाहिँ like I do love your work. जुन हजुरले अहिले ट्रिलियम युथबाट you guys every time from I know हाम्रो हरेक इभेन्टमा it's all about women. हरेकजनालाई क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ अनि you do care of all. अब यो अलिक गहन विषय छ। वुमेन अन्टरप्रेन्योरसिपमा हामी प्रमोट गर्ने भन्नु सक्दैन। अब नेपाली पहिल्यैदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ हामी वुमेनहरूलाई फाइनेन्सियल इक्विटीमा जुन पछाडि पारिएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि अन्टरप्रेन्योरसिप भन्नुभयो भने उहाँले धेरै डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अगाडि ल्याउन खोजिरहेछौँ होइन। त्यो बाहेक the notions of seeing employment by male and men should be changed, right? It's not we are changing the lifestyle of women, but I think if the men are not changing the mindset to us women, the society is going to remain the same, right? If we keep doing the same thing as our grandparents used to do, we're still on the same mindset, right? So it's like तराजुको एउटा पाटालाई चेन्ज गरेर माथिल्लो सम्भव छैन, दुईटैलाई चेन्ज गर्नु इक्वल ब्यालेन्स अनि त्यसले गर्दा ब्यालेन्स मेन्टेन हुन सक्छ। And sure, it will be like this, sir. So talking forward, हाम्रो also I have looked into you. So my एउटा कुरा चाहिँ like I found it very interesting is Canada आइसकेको मान्छे who has a stable job, doing perfectly fine, one of the best in his industry, like helping others. All of a sudden, something worse happened back home. हजुरलाई हजुरको काम सामको केही मतलब छैन. You went back, you were there for him, and you're like, what was that time period and how do you relate to it? Because हामीले सुन्दाखेरि it's like someone went back home, ए गरेछ भनेर सुन्छ. तर if you look deep into it, personally मैले पनि when I looked into you, it was like he went back. He went back for something. But when I looked into it, he went back. He helped the community. He built homes. He gave shelter for everyone. So that's the main thing that matters, right? So Azuku, how was that time period? Yeah, it was a kind of a difficult journey as well, where त्यो अवस्थामा म यहाँ हाम्रो कलेजमा पढाउँथेँ while I was teaching.
हामीले नेपालको लागि एउटा प्रोजेक्ट डिजाइन गरेको थियौँ नेपाल यहाँको हम्बरको स्टुडेन्ट्स जो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट स्टडिज पढिराख्नु भएको छ 20जना स्टुडेन्टलाई एभ्री इयर हामीले नेपालमा लाने अनि उहाँहरूलाई 6 महिना इन हाउस नेपालको कन्टेक्स्टमा सोसल मोर लाइक सोसल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा प्लेसमेन्ट गरेर उहाँहरूले दिन सक्ने कन्ट्रिब्युसन उहाँले गर्नुहुन्छ र एनजिओ डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनलाई एडभान्समेन्ट गर्ने र प्लस उहाँ स्टुडेन्टहरूको लर्निङलाई जस्ट इन्टरलिङ्क गरेर दुवैजनालाई त्यो प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दैछौँ सडनली एभ्रिथिङ वाज फाइनल टिकटबाट बट 20जना रेडी थियो जानको लागि अर्थक्वेक भयो 2015 अनि we diverted all the 20 students to Bangladesh, Sri Lanka, India, and by other देशमा पठाएन नि सो हजुरहरूले चाहिँ लाइक एउटै एउटै ठाउँमा नेपालमै किन म त नेपाल जन्मेको अनि नेपालमा इस्युज धेरै इस्युज छ इट्स अ ल्याबोरेटरी राइट सोसल सेक्टरमा हामीले गर्नुपर्ने छ उहाँले बुझेर उहाँले आफूले लर्न गरेर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा राम्रो लक्ष्य हासिल गर्नुहुन्छ र कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुहुन्छ भन्ने अभिप्राय गरेँ but all of a sudden what happens and we had to cancel that but the way my body reacted was phenomenal right my doctor was surprised to see my blood pressures being fluctuated and raised so high and the doctor like I see and I said that I think it is because of the incident that what is happening in Nepal and she recommended me why don't you go to Nepal okay I thought nothing I bought a ticket I went back to Nepal you dropped everything well job about the professor ko job त्यो बेलामा summer को time पनि थियो मैले deanलाई भने well he says okay why not because that's happening right it's a big thing that's also amazing things सबै कुरा yeah you're doing good तर त्यो किनभने at point you didn't have to be there भन्दा पनि you did it भनेको आउँछ and you dropped everything you went there त्यो एउटा इनिसिएटिभ नै ठुलो कुरा हो नि त yeah well म नेपालको गाउँ चिनेको भएको हुनाले पनि सायद मलाई जानु मन लाग्यो चाहिँ किन म हरेक ठाउँ मेरो कल्पनामा ती सबै ठाउँहरू आए त्यही महिलाहरू आए जसलाई मैले सहयोग गरेको थिएँ त्यो सोसाइटी आयो जहाँ मैले सहयोग गरेको थिएँ I felt for the people right and I said I need to do something त्यसपछि आइसकेपछि वर्ल्ड युनियनले मलाई अप्रोच गरे and we are doing this we want someone like you to go to Nepal and do the project पहिला 5 महिना भनेर मैले okay भने as I work like it took me like 5 years 5 years I mean project थप्दै त्यहाँ अनि जब कन्टेन्ट कम्युनिटी देखेँ मैले घर सुरक्षित घर अनि लाइफ स्टक लाइभलीहुड यो सबै कुराहरू देखिसकेपछि I was like okay this is what I could do I did this is what I wanted in the first place and then I came back right if it wasn't a COVID I might have extended the project as well but the COVID hit even in COVID we tried to work we tried to invent different approaches but still our community could function in the lockdown context right सबैको हातमा फोन हुन्थ्यो हामी फोनमै मिटिङ गर्थ्यौँ कम्युनिटीहरू 30जना आफ्नो घरबाट 30जना कम्युनिटी मिटिङ हुन्थ्यो कि सो इट वाज अ डिफ्रेन्ट वे अफ वर्किङ राइट उहाँहरूले आफ्नो लाइफ स्टकमा मैले यसो गरेँ के बिग्रियो दे युज्ड टु सेयर वन अनदर which taught us a different way of working now होइन त्यसपछि चाहिँ I decided अलिकति गाह्रो अवस्था भयो मेरो परिवारहरू पनि जानु भएको थियो भन्न बच्चा मेरो वाइफ नेपालमै हुनुहुन्थ्यो so I decided like okay now it's time for them to come back now so त्यसपछि अनि जर्ज ब्राउन अनि फ्लेमिङ कलेजमा पढाउनु थालेँ yeah and this is where I'm now now you're doing at Canada right so you college so you being a professor I have me personally as a student I have many queries right so मेरो एउटा साथी भन्नु
साथी हुनुहुन्छ भने हि केम फ्रम समवेयर उसलाई विदेश मात्रै जानु थियो हि न्यू अबाउट द एजुकेसन एनिथिङ एल्स सो यहाँ आएर के भयो भन्दाखेरि हि वान्टेड टु डु समथिङ तर हि वाज इनरोल्ड इन समथिङ हि वी टु हेभ द्याट ल्याक अफ नलेज जहाँ अहिलेको टाइममा कन्सल्टेन्सीहरूले देयर अल अबाउट कतिवटा स्टुडेन्ट पठाउने कतिवटा पैसा आफ्नो पकेटमा हाल्ने सो इन द्याट सिचुएसन इफ समन इज ट्राइङ्गल्ड आउट हियर नेपालीको साथी त यहाँ कोही पनि छैन वी डोन्ट हेभ एन अर्गनाइजेसन द्याट तोकेर भन्नु पर्दाखेरि ल मलाई गाह्रो पऱ्यो म को बाटोमा जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ वी डु हेभ अर्गनाइजेसन तर उहाँहरू छोपिनु भएको छ कि देखिनु भएको छ कि वी डोन्ट नो द्याट सो हजुरको राम एज अ प्रोफेसर लाइक इफ आइ एम स्ट्राङ्गल्ड इन द्याट सिचुएसन वाट वुड बी माई बेस्ट अप्सन कि म विदेश आएँ मलाई मेरो कोर्स मन परेन आई डोन्ट वान्ट बी इन इट सो वाट वुड यु सजेस्ट टु एनी स्टुडेन्ट ह्याभिङ द्याट प्रब्लम You good thing. But this is a good questions actually. And the student धेरै आउनु भएको छ एटलिस्ट क्याम्पमा अब जति पनि कुरा नेपालमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो पार्टमा चाहिँ मिस गरिसकेको अवस्था छ नलेज गेन गरेर आउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो कुराहरू अब हामी अहिले युथमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आई अल्सो पास द्याट स्टेज है मेरो साथी त्यहाँ गएको छ म पनि जाने त गएस् भने म पनि जान्छु सो आई नो नथिङ अबाउट इट त्यसले गर्यो होला नि त्यसले रिसर्च गर्यो होला नि त्यसपछि या त्यो ट्रेन्ड छ र हुन्छ पनि होइन अनि आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ समस्यामा परिन्छ होइन बिकज आई डिन्ट डु एनिथिङ मैले जुन घरमा बसेर गर्नुपर्ने रिसर्च आई मिस्ड आउट द्याट रिसर्च अब यहाँ आइसकेपछि कलेजमा देयर आर सो मेनी departments to support the students. हरेक कलेजमा स्टुडेन्ट सक्सेस भन्ने हुन्छ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट मलाई मेन्टल हेल्थको अवस्था मेरो मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम आइसकेको छ आएको छ भने स्टुडेन्टले कलेजमा मेन्टल हेल्थ स्पेसिफिक इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट सपोर्ट हुनसक्छ अथवा मेन्टल हेल्थ सपोर्ट सेन्टर हुनसक्छ यी कुराहरू अलरेडी कलेजमै हुन्छ हजुर हामीले त्यो सर्भिसहरू चाहिँ लिन सक्नुपर्ने छ केही प्रब्लम भयो भने कलेजमा हरेक सेक्टरभित्र त्यहाँ बरु बुझ्ने इन्क्वायरी रिसेप्सनमा जाने आई हेभ दिस प्रब्लम वेयर डु आई गो वेयर डु आई फाइन्ड दिस उनीहरूले डिरेक्ट गरिदिन्छ होइन अब भिसाको इस्यु छ भने इन्टरनेसनल अफिसले भिसा रेपुटेड उहाँहरू जुन लाइसेन्स्ड भिसा सेक्टरबाट आइआरसिसीको सर्टिफाइडहरू इन्डिभिजुअल्सहरू कलेजले आएर गरेर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ स्पेसिफिक उहाँहरूलाई भिसाको इन्फर्मेसन दिनु नलेज सो दे आर अल सेट विथिन द कलेज हामीले खालि त्यो लिन सक्नु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो र गएर त्यो सर्भिस लिनु पऱ्यो इट्स जस्ट द्याट कि इफ आइ एम इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट मलाई इफ आई हेभ एनी सिचुएसन आई सुड मेक स्योर कि म उहाँहरूलाई गएर रिच आउट गर्नु पऱ्यो अनि एज यु हेभ अलरेडी पेड द ट्युसन तपाईँहरूको इन्सुरेन्स पनि कलेजसँग एट्याच छ अनि हेल्थ इन्सुरेन्स होइन कुनै बिरामी भयो भने त्यो सर्भिस लिन सक्नु पऱ्यो होइन त्यो छ त्यहाँ अलरेडी छ भनेपछि त्यो किन युज नगर्ने किन आफूले ट्याप नगर्ने होइन सो बिरामी हुँदा अनि कतिपय स्टुडेन्टहरू हस्पिटलै नजाने किनभने मसँग पैसा छैन म यो छ डोन्ट डु द्याट बिकज इन्सुरेन्स छ त्यो इन्सुरेन्स नम्बर सबै आफूले दिएर कलेजबाट होइन त्यो इन्सुरेन्स तपाईँहरूले हस्पिटलमा देखाउनु भयो भने अथवा मेडिकल उसमा देखाउनु भयो भने होइन उनीहरूले रिम्बर्स गर्छ कुनै पे गर्नुपर्ने हुन्छ र पछि रिम्बर्स हुन्छ देयर इज अ फेसिलिटी त्यो लिन चाहिँ सक्नु पऱ्यो आफू रिच आउट बी एक्टिभ वेल टेक इट because it's there. Yep. And it's free there. You are already paid money. You have already paid for that. होइन अनि भिसाको इस्युजहरू एकदमै बढी भइरहेछन् गो एन्ड टेक द्याट कलेजकै जुन आइसिसी सर्टिफाइड इन्डिभिजुअल्सहरू हुन्छ उहाँहरूसँग डिटेल बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान टेक यु टाइम यु क्यान टेक यु टाइम तर बाहिर अब प्रोफेसनल्सहरूसँग जाने अवस्था छ भने यु माइट हेभ टु पे द्याट राइट जति डिटेल इन्फर्मेसन लिनु सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग लिनुहोस् होइन अनि पछि आफूले डिसिजन मेकिङ स्टेजेसहरूमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ किन ए हो उसले मलाई यो भनेको थियो ओके
and this is how I'm going to do this. You learn about different things. अब हामीले त्यो बेनिफिट लिन सक्यौँ भने चाहिँ there are support system within the college system होइन त्यो लिन सक्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ र मेरो आग्रह युथहरूलाई टेक इट एज तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुँदाखेरि नै टेक गर्नुभयो भने अब स्टुडेन्ट नभएपछि त फेरि त्यो सर्भिस पाउँदैन होइन वान्स यु लिभ आउट अफ यर कलेज you can't go back and say that this is what I'm going to do or not because you're already out with you graduated out of that college, right? And you can't take that service. But do it right now while you are a student. Right? So to every student out there, please make sure that you reach out. And it's just that they're never going to have a problem. It's just that you have to reach out. Tapeko after kurama, you have to step up. You have to reach out. So you reach out ke kurama da hirje like personally, I had a lot of friends. I'm a student. I had a lot of friends. So more just the urban huncha तर there are a lot of individuals जो चाहिँ यहाँ कोही पनि हुँदैन उहाँहरू आउनुहुन्छ they get strangled out here. उहाँलाई बेसिक कुराहरू नै थाहा हुँदैन. So if you came in Canada just हजुरको experience अनुसार what are the advice that you would give? Like prefer what advice would you give to the new youths जो अहिले क्यानाडा आएर चाहिँ like you can do this है गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तर this might be a better option to get out of it but this is huge. अब मैले नेपाल र नेपालीलाई बुझेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा reading habits and basanta analysis. Everything is in the website. Since if you want to get into the Canadian rules and regulations, get into Canadian government website, you see everything there. What you need to do is read and understand. कति स्टुडेन्टहरूले पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी अब समस्या होला अन्डरस्ट्यान्डिङको तर जति पढ्दै जानुभयो भने बुझ्ने कुरा नै हुन्छ नि नेपालमा हामीलाई सबै कानुन त्यो सबै थाहा हुन्छ है किनभने नेपालीमा पढ्छौँ बुझ्छौँ होइन भनिरहेको पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ हामीले त्यो नपढेसम्म चाहिँ बुझिँदैन. इट्स टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम नेपाल राइट. अब यहाँ कस्तो हुनसक्छ तपाईँलाई एउटा बाइन्डर दिन सक्छन् अनि I assume that you have read it and you have understood it, and if something happens against that binder, so you are liable and responsible because I assume that you have read it, you have understood it, and you have implemented that. And what I say because it's assumed, right? It's expected because you have to do that. That's your work, and it's important. You know. नपढ्ने र अनि अरूको कुरा सुन्ने र सिक्ने जस्तो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ. रिड अन्डरस्ट्यान्ड रिफ्लेक्ट बाई योर सेल्फ अनि त्यही कुरा अरूसँग कहिलेकाहीँ हामी साथीभाइसँग मात्र सोधेर गर्न खोज्छौँ. त्यो कुरा उहाँहरूले कति बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट हुन सक्यो कि बिकज वी आर अल डिफ्रेन्ट अनि उहाँले बुझेको कुरा कति छ भन्नुहुन्छ र अनि एकजना इन्डिभिजुअल कति लिनुहुन्छ. सो देयर इज डिफरेन्स. सो वाट वान हेज टु डु इज रिड योर सेल्फ एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड. रिड यो यहाँ मेन चाहिँ क्यानाडामा कस्तो छ भन्दा साथी केही प्रब्लम भयो भने एउटा साथीलाई फोन भयो नि ए मेरो यस्तो भयो तेरो के भएको थियो त्यो इट कुड बी अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सिचुएसन. त्यो कुराहरू चाहिँ लास्ट सो टकिङ अबाउट द्याट. You have been to Canada for more than 2 years. And from where we know a lot of students who are in Canada and made diplomatic degree. Bachelor's degree ma aune ekdamai rare huncha student. So me personally being a diploma student, मेरो एउटा basic question चाहिँ like मनको एउटा डर एउटा पार्टमा चाहिँ के डर छ भन्दाखेरि is it really worth it? किनभने I have seen my workplace, the people out here who has done the most who keep masters stable position where they have some education background around them. And more after a diploma like, is it really worth it though? You know, I should know I have to learn more. I mean by student we diploma garni and we settle for Canada. So is it how it works or we have a different complete pathway? That's a very good question, actually. Well, the expectations could be different as we
My recommendation for youth is to develop your vision and mind. What exactly is your goal or your vision? Is settling in Canada is your goal and vision, or doing more than settling? Okay. To more settling in the line, जब vision देख्छौँ, you find the way. जब म बिहा मात्र लिन्छु भन्ने अवस्थामा आउनु भएको छ भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ हामी तर त्यो भिजन दूरदृष्टि भिजन देख्न सक्यौँ भने म यहाँ बस्छु see you guys are doing fantastic now. It could grow as a larger big media. So right, thank you sir. Initiate something. There are a lot of avenues where you can establish yourself and then go for that vision. Yeah. And in terms of getting that vision, your minor's goals could be met. Right? होइन त्यो ठुलो सपना देख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यो सपना अब ठुलो भन्ने सानो सानो भने त्यो सपना चाहिँ देख्नु पऱ्यो कि अनि त्यो सपनालाई पुरा गर्नलाई चाहिँ एक्सन चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन अनि रिसर्च नगरिकन कुनै पनि काम गर्नु भन्छ होइन अब यो pathway-को कुरा गर्दाखेरि this is the right pathway, right? Diploma हुन्छ अनि you get the exposure, you'll get the Canadian experiences and make develop yourself. अरू म कुरा गर्दै थिएँ accidental growth र intentional growth. अब यहाँ आउने बित्तिकै जुन त्यो डिप्लोमा गरेर मेरो सपना एकैचोटिमा पुरा हुन्छ भनेको त त्यो त एक्सिडेन्टल ग्रोथ हुन सक्ला नि त तर त्यो एक्सिडेन्टल ग्रोथ कतिजनाको हुन्छ त भेरी फ्यु मेबी नन होइन त्यो एक्सिडेन्टल ग्रोथमा हामी फोकस नगर्यौँ इन्टेन्सनल ग्रोथमा फोकस गऱ्यौँ त्यो मेरो इन्टेन्सन मेरो सपना म फोकस गर्नु त्यो मेरो सपना पुरा गर्नलाई चाहिँ मेरो इन्टेन्सनल ग्रोथ मैले के गर्नु पऱ्यो त मलाई विकास गर्नलाई र मेरो सपना मैले पुरा गर्नलाई यो वे गर्दै यो यसैले नै pathway डिफाइन गर्छ कि so that's how you should do it. So coming to diploma, it's no issue, right? अब कुनै एउटा now you're doing this, you have started the media thing. Now as you grow, because you have an intention to help others, right? As you grow, you could do a master's in media, but still continue your adventure. So the interest should be there. Like, एउटा पाथ जे भए पनि it's never late. It's just that डिप्लोमामा आउँदा पनि मैले अहिले जान्दा you're not on the wrong path. It's just that you're a little bit far. Yeah, I know that. Yeah, it will take time. It will take time, but that's the pathway. Yeah, even the Canadian students, they finish up their 10 grade, 12 grades. They come to the workforce. They work in Tim Hortons, McDonald's, and others, right? And then they do diploma. And then if they realize that the education pathway is good for them, then they'll decide whether they're going to go for masters and others, bachelors and masters and others, right? If that's the right track for them or the other track for them, all right? Yes. So you have the freedom to choose which pathway you want to take, but you need to have a dream. If you just take it a random way, you won't reach anywhere. You'll be still hanging out there for like 20 years, and you'll still get confused. Where I'm heading, where I'm going. Was my decision back then was wrong? No. Decisions are made with consequences. And you need to accept that consequences, meet that consequences, and then design your pathway. Yeah, that's what I say. Sir, thank you very much. Mala, you were appreciating like I personally, and I had a lot of friends who wanted to do that. I took a stage, man, it's just like Canada, there are unlimited jobs, and you get only 20 hours of work. And like, am I able to do it? Will I be able to do it? Oily frankly situation like that, it looks like no. So we are stuck in a situation. That was quite. Thank you, sir. Thank you very much. Sir. About job I mean, there are ways, right? 20 hours काम गर्ने or काम गर्ने,
take 20 hours पनि नपाएको अवस्था त हुनसक्ला कतिपय त्यहाँदेखि नेटवर्क र आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ सम्पर्क गर्ने हो कि त्यस्तो जान किन त्यो चाहिँ सर्भाइभल जबको लागि चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलले चाहिँ बढी सपोर्ट गर्न सक्छ सो माई रेकमेन्डेसन टु स्टुडेन्ट्स टक टु यर फ्रेन्ड्स यसलाई भन्यो भने त यसलाई जागिर हुँदैन भन्ने होइन किन सानो जबको लागि र त्यो सर्भाइभल जबको लागि चाहिँ आफ्नो साथीभाइले एकदमै सहयोग गर्न सक्छ एटलिस्ट ट्राई त गर अनि फेरि यहाँ रेकमेन्डेसन्स रेफरेन्सहरू चाहिँ राम्रो मान्य भएको हुनाले आफ्नो राम्रो साथीलाई त रेकमेन्ड गर्न सकिन्छ लिएर आउन सकिन्छ नि त द्याट्स द टिम वर्क टिम स्पिरिट द्याट्स वाट यु हेज टु डु सपोर्टिङ वान अनदर है अब अरू कम्युनिटी हेऱ्यौँ भने युवावर्गले कति सपोर्ट गरेर आउँछ हामी चाहिँ नेपालबाट आइसकेपछि वी आर अल नेपाली त्यही भन्छौँ नेपाली बन्ने कि नेपाली भन्ने नेपाली भनेर हिँडेर हामीले हाम्रो नेपाली चिन्तनलाई केही पनि साक्षर गर्ने अथवा सपोर्ट गर्ने केही गरेनौँ भने हामी नेपाली भन्दै हिँड्ने र सारा होइन एज अ नेपाली humble, softness, right? And supporting. If you add values to the life of others, and then they will grow. That will add value to your life. Yeah, and then that will add value to yourself as well, right? So be the agent that you add value to others. Be there for others. Exactly. So ये student के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ like we do have a lot of problems in the youth. हाम्रो substance abuse पनि it's quite high. Nepalese community मा हेर्ने भने it's a little alarming. अहिले we don't face that as an issue किनभने यो त्यो कुरा यहाँ legal छ तर I have seen a lot of students going back to Nepal किनभने they do get depressed एउटा स्टेज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि like you don't have a proper job घरबाट प्रेसर त्यस्तै हुन्छ रिङ गरेर आएको हुन्छ so the only option for them quicker option you want to talk to I'll go somewhere I'll use something and for that certain period he's like completely fine so त्यो एउटा कुरा चाहिँ like what are the measure हामीले completely rid of त गर्न सकिँदैन everything takes time तर what are the minimum things like we could do as a professor I as a student like, what can we develop कि like this thing is bad भन्दा नि like we can stop it a little bit we can minimize the abuse a little bit त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अब हामी कुन समाजबाट आयौँ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हामी चाहिँ कलेक्टिभ सोसाइटीबाट आएका छौँ अनि जहाँ हाम्रो प्यारेन्ट्स गाइडेन्स र कन्ट्रोल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ नेपालमा सानो अब त्यो छोडेर एक्कासी हामी यो फ्री ठाउँमा आएको छौँ त नि यो फ्री ठाउँमा आएपछि हरेक युथले चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ मैले यो फ्रिडमलाई कसरी राइटली युज गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ यहाँ सबै कुरा पोसिबल छ होइन अब देयर आर सेपरेट टु वेज म कुन वे हिँड्ने मैले अलिक सपनाको कुरा गरेँ नि त मैले सपनै देखेको छैन भने त म यो वे हिँड्छु नि भने त किन मैले सपनै देखेको छैन र मेरो म परिवारसँग बाहिर छु होइन जहाँ मेरो आमा बुवाले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो एकदमै निगरानी गर्नुहुन्थ्यो अब म यस्तो सोसाइटीमा आइसकेँ कि I can do anything what I like. There's no one to stop. No one to stop, right? Even your peer pressures will motivate you to do that. And then once you start, you'll be addicted to this slowly, right? But surumata, you are responsible to control, right? Which way you want to take, you're gonna take. And once you feel that it's like giving you a problem, then there are ways, there are support centers. You can call hotlines. There are phone numbers, and get support, and get rid of it. Yeah, and this will help you. It become a disease now. Once you go this way, it become a disease. And you know what happens when disease holds you, right? Yes, sir. It can't leave it, and the disease is there. So my recommendation is get help. There are so many other organizations that provide you help, support, counseling in this sector. To get help,
and try to come back to where you want to go. Get the dream. It's hard. It's hard. I came like I was in US when I was like your age, right? Yes. And I was very distinct in determining where I'm going, right? And if you know where you're going, you'll find certain roads are there to take you there. If you don't know, right? If you don't know where you're going, they start roaming around. You take test, you try, because you don't know. You test, right? And will this work? Will this work? Will this work? Yeah. Last couple of weeks back, I was in North York Hospital. I saw one case where and a young girl was kind of like part of the drug abuse. She was hospitalized, like she overdosed. And I felt for that, right? Why youths are choosing that way? I feel like I want to do a research on that, right? It could be a lot of problems, but if you have a problem, you take advantage of mental health guidance in your college. There are others in the communities. Get support before it get too late. हाम्रो यहाँ धेरैवटा संस्था पनि हुनुहुन्छ नि लाइक मेन्टल हेल्थको लागि जस्ट द्याट वी हेभ टु रिच आउट I त्यो साथ छ हजुरलाई एउटा रिसेन्ट इभेन्ट यही क्यानाडाको एउटा इभेन्ट के थियो भन्दाखेरि वी ह्याड अ बोय नाम नवर हि इज ओभर 18 ऊ घर आएन लाइक 1 week 2 week ऊ घर आएन फ्यामिली मेम्बर्सलाई एकदमै प्रेसर भइसक्यो दे वाज क्याम्पिङ अल ओभर टु फाइन्ड हिम सो वेन द पुलिस फाउन्ड हिम उसले एउटा सिम्पल एन्सर के अरे भन्दाखेरि आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु टक टु देम आई वान्ट लिभ माई इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ उसको पार्टबाट उसले त्यो भन्यो तर वी एज अ कम्युनिटी किन उसको फ्यामिली उसको आमा बुवालाई अलिकति प्रेसर होला सो वाट क्यान वी डु इन द्याट स्टेज के भाइ द्याट सिचुएसन इट्स क्यान कम ओभर द इयर्स एउटा दुईवटा तिनवटा गर्दै इफ वी डोन्ट हेभ अ सल्युसन टु इट इट्स क्यान कम अप अनि वी आर इन अ सोसाइटी वेयर आफ्टर 18 यु हेभ द लिगल राइट्स टु यर सेल्फ सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ वी बिङ अ पार्ट अफ कम्युनिटी वाट क्यान वी डु अब हामी कम्युनिटी मेम्बरले त मेन्टर गर्ने it's up to the youth to take the decisions because you're in a world where your views are respected by us and based on the human right aspects if you don't want to talk to your parents that's your individual decision but as a Nepali again Nepali बन्नेकी नेपाली भान म नेपाली बन्ने चिन्तन मेरो चिन्तन मेरो प्यारेन्ट्स प्रतिको मेरो चिन्तन चाहिँ के हुनसक्छ र it's one individual will have to understand that, right? Ask that. हामी धर्मको कुरा गर्छौँ धर्म भनेको म एज अ सन मेरो धर्म के हो त इट्स नट रिलेसन मन्दिरमा गएर प्रेयर गर्नु धर्म होइन त्यो आस्थाको विषय त्यो पूजा तर म एज अ इन्डिभिजुअल मेरो धर्म is my responsibility towards all attached to me. चिन्तन वरिपरि मेरो परिवार मेरो बहिनी मेरो भाइ मेरो साथीभाइ मेरो चिन्तन मेरो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हुनसक्छ कतै इन्डिभिजुअल टोजले तर हामीले के बुझाउनलाई अलिक क्रिएट गर्न सक्छौँ तर इट्स टोटली एन इन्डिभिजुअल डिसिजन राइट वाट वान इज for their parents or for their brothers and sisters. If he or she doesn't understand that aspects, it might be difficult for us to work on that. But what we can do is we can mentor, like we can support. So बाटो हराएको मान्छेलाई बाटोसम्म चाहिँ ल्याउन सक्यो तर इट्स अप टु हिम इदर टु वक इट अर जस्ट स्टे देयर भनेर चाहिँ उसको डिसिजन्समा आयो सो अब यी त्यो डिसिजनकै कुरा ब्याड धेरै हाम्रो अब इस्युज भन्दा लेट्स फोकस अन द गुड थिङ्स आई नो यु हेभ लाइक लट अफ स्टुडेन्ट्स यु हेभ स्टार्टेड लाइक न्यू बिजनेस आइडियाज र हजुरको अस्ति रिसेन्टली एउटा स्टुडेन्टले क्लिनिङ कम्पनी पनि खोल्नुभयो क्या अनि अघि हामीले कुरा गर्दै गर्दा हजुरले भन्नुभएको थियो नि मलाई काम पाएन
बरु पोछा लगाउने पनि काम गर्छ. So you told him, बरु पोछा लगाउने company को. So we can do that, right? So what is the thing that's stopping us भन्दा चाहिँ like we don't have anyone who's out there to tell us कि like you can do it, right? किनभने they're completely out here, साथीहरूसँग हुन्छ, साथीहरूको पनि एउटै माइन्डसेट हुन्छ. So we don't have that. So त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ as an individual, what can we do? There's a lot of things you can do as an individual, but if you come as a group, you can do more. A couple of youths, the car cleaning company, they were all students. They came together and they started that business. Right? Job paina vanera atagini pardain. There's ways that you can start your business as well. Right? But the immigration ko part of saying like kasari buzne tyo chinta pani buzna partan sa. But you can there's ways that you can get engaged in your idea, your businesses, right? त्यो भर्खर आएको भाइ चाहिँ इज नट फ्रम नेपाल भाइ अर्कै देशबाट हो होइन. मैले यति जागिर खोजेँ कि मलाई मैले त्यो अवस्थामा सोचेको थिइनँ म पोचा लगाउँछु भन्दा पनि मलाई पोचा लगाउन पनि जागिर पाइनँ भने. सो आई सेड व्हाई डोन्ट यु स्टार्ट योर ओन पोचा लगाउने कम्पनी एन्ड देन ही स्टार्टेड दैट, राइट? एन्ड अहिले उसलाई मार्केटमा काम यति छ कि भ्याइ नभए हि इज हायरिङ 5 पिपल न. 5-5जना जागिर खोज्दै हिँड्नु मान्छे 5जनालाई जागिर दिइरहेको छ. So it's possible to find a way. Find why. Find what? You find your why, then you find your dream. Right? And त्यो why म यहाँ किन भन्ने कुरा अब जबसम्म बुझ्दैन पनि इन्टरनलाइज गर्दैन अनि भट्किन सकिन्छ त. होइन त्यो जुन प्यारेन्ट्सलाई कन्ट्याक्टै नभएको उसले पनि आफ्नो वाइ कहाँ खोजेको छ त के छ त्यो होइन हि नोज. होइन अब हामीले प्रयास गर्नलाई चाहिँ छोड्नु भयो अनि त्यो प्रयास गरेर जुन सपना देख्यौँ वाइ देख्यौँ सपना देख्यौँ र प्रयास गऱ्यौँ भने अभियसली सम्भव छ. हामी जागिरै गरे पनि खुसी हुन्छ न. To work. Yeah. हामी चाहिँ हाम्रो जीवनशैली दिनचर्या लाइफस्टाइल बनाउन सक्ने अवस्थाको कुनै कार्य भयो भने का you'll be happy. This is what you want to do, right? This is if you can make this your lifestyle, then you can generate money out of it. And you can hire people to work for this. If you can make anything that is your life. I like coaching mental teaching. That's my lifestyle. I don't mind talking hours and hours, right? And that's my lifestyle. So I choose something that relate to my lifestyle. Teaching, professions, right? So do the thing that you love to do. Love to do, yes. त्यो एउटा मजा जुन कुरामा काममा जाँदा नि रमाइलो होस्. At least you want it to be there. You have to be there भन्दा नि you want to be there भन्ने कुराहरू. So welcome back after the break. We're still here with Dr. Mukti Suvedi र हाम्रो कुराकानी अझै पनि जारी नै छ. So after this segment we're going to talk about the youth mental health र हामी we as an individual what can we do to bring a change. सरले भने जस्तै नेपाली बन्ने कि भन्ने. So it depends upon we. So we're going to talk about that. यही प्रसङ्गमा as we know sir, हामी youth we tend to come to abroad के हिसाबले भन्दाखेरि द एजुकेसन सिस्टम आउट हियर इज वान अफ द फाइनेस्ट. अनि यहाँको एजुकेसन सिस्टम बिट्स द नेपाली सिस्टम र हाम्रो एउटा स्केप लुप चाहिँ एजुकेसन सिस्टमलाई दाग लगाएर नेपालको बाहिर गएर पढ्छौँ भनेर आउँछौँ. तर त्यही कुरा यहाँ आइसकेपछि स्टडिजमा होस् धेरै कुरा असाइनमेन्ट्समा होस् टेस्टमा होस् वी युज अ लट अफ च्याट जिपिटी. त्यो कुरा अहिले धेरै देखि पनि रहेछ यथार्थ बन्यो. सो इज इट रियली वर्थ इट? वाट ह्याम्पर्स does it bring to our studies? Thank you very much. It's a good question. We have been discussing this in our education sector for so long. अब यसको दुईटा पार्ट हुन सक्छन् हैन. काम गर्दाखेरि युज गर्ने डिफ्रेन्ट पार्ट हो. तर जब हामी सिक्ने क्रममा जब केही सिक्ने भनेर एजुकेसन सिस्टममा आइसकेका छौँ त्यो बेलामा चाहिँ why don't we learn something? हामी कलेज सिस्टममा चाहिँ हामीले यस्तो टुल्सहरू टिच गर्छौँ जो
वर्क बेलामा अथवा पछि करियरमा सपोर्ट होस् रिफ्लेक्टिज गर्छौँ त्यो बेलामा हामीले यो एआई युज गऱ्यौँ भने त हामी सिक्न ल्याक गर्छौँ नि हामी त्यो कुरा सिक्दैनौँ अनि जसले गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्न सक्छौँ होइन त्यो अहिले सिक्ने अवस्थामा चाहिँ ट्राई टु युज यो ओन ब्रेन यसले चाहिँ क्रिएटिभिटी निम्त्याउँछ होइन इन्टेलेक्चुअल क्रिएटिभिटी शब्दहरू चाहिँ गहन छ होइन कुनै कुनै कुरा गर्ने बेलामा आफ्नो क्रिएटिभिटी छैन भने क्यान यु डु समथिङ एन्ड अनि मेरो सपनामा त म पुग्नै सक्दिनँ नि त म किन कसैमा आश्रित छु म कसैमा डिपेन्डेन्ट छु अनि कसैले मलाई प्रश्न सोध्यो भने म त्यो बारेमा त भन्नै सक्दिनँ नि किनभने मैले च्याट जिपिटी खोल्नु पर्ने हुन्छ इन्टरभ्यूमा त च्याट जिपिटीले दिनु होइन हजुर सो त्यो क्रिएटिभिटी जेनेरेट गर्नु त अहिले बेला पैसा तिरेर म पढ्छु भनेर आइसकेको अवस्थामा एटलिस्ट हामीले त्यही गेन गऱ्यौँ युज गऱ्यौँ भने होइन त्यसपछिसम्म रहन्छ नि अनि कामको बेलामा त एज इट इज बिकज अब वर्ल्ड यति ग्रो भइसक्यो कि एआई युज गरेन भने त फेरि पछाडि परिन्छ कि भन्ने पनि अवस्था हुनसक्छ लर्न गर्दाखेरि ट्राई टु युज इट अन यर लाइक ओन ब्रेन so that be creative in using your own brain so that it will teach you आइडियाजहरू चाहिँ जेनेरेट गर्ने अनि पछि वर्क स्टेसनमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ यु क्यान मेक युज इट राइट अब च्याट जिपिटी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि त जान्न पर्यो नि त फेरि होइन सिक्नु पर्छ जे दिन्छ त्यो ल्याएर कपी गरेर पेस्ट गरेर त पास भइँदैन होइन त्यसलाई पनि त कसरी क्वेसन सोध्ने भन्ने कुरा सिक्नु पऱ्यो होइन त्यो क्वेसन्स त आफ्नो दिमागमा ल्याउनु पऱ्यो होइन दिस इज अ प्रोसेस यु लर्न सो त्यही भएर अब सिक्ने क्रममा यु लर्न बी क्रिएटिभ डु रिसर्च ग्रो है इन्टेन्सनली ग्रो गर्नु पऱ्यो है त्यहाँ त्यो ग्रो गर्नु पऱ्यो होइन अनि वर्क वाइज यु आर अल फ्री टु डु द्याट ड्युरिङ यर करियर इन अ वर्क अनि त्यसलाई पनि तर जेन्युनली राम्रो तरिकाले गर्नु पऱ्यो होइन So, it's a tricky question. Your Facebook जस्तै भयो. Yeah, be creative, right? Be creative in using your brain when you're learning something. त्यसले intellectual बढाउँछ किन सिक्नु लर्न गर्नु इज डिफ्रेन्ट कुरा देन कपी होइन अनि जे कुरा हामीले सिक्छौँ लर्न गर्छौँ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ नि त होइन त्यो स्किल सेट भएर बस्छ अनि पछि फेरि पछुताउनु भन्दा पछि पढ्छु भन्न त पाइएन नि पछि मैले त्यो सरले भनेको कुरा फेरि सोध्न पाएँ हुन्थ्यो भनेर त पाइएन नि त होइन लर्न वेल यु आर द्याट कलेज अवस्थामा एन्ड बिकज यु पेड फर द्याट अनि अरू बेलामा त गर्ने कुरा त डिफ्रेन्ट इट्स यो ओन चोइस है So you can use it as a medium, but don't depend on it. You can take the ideas, but you have completely dependent. But it's correct. यो वर्ल्ड फेरि यस्तो छ कि पहिला हेर इन्टरनेट युज गर्दाखेरि हाम्रो हजुरबा बुवाहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने अब के हो यो बिग्रियो अब यो होइन यो संसार यस्तो हो सी नाउ इन्टरनेट दिस वर्ल्ड हेज चेन्ज राइट अब एआई पनि यस्तो भएर आइसक्यो कि अब त हरेक कुरा एआईमा हुन थालिसक्यो होइन यो जानेन भने पनि पछाडि पर्न सकिन्छ होइन त्यो पनि लर्न गर्नुपर्छ तर in different way, not for doing an assignment. Assignments is totally for your creativity, right? For your intellectual, for you to do it by yourself. It's what it is. यही कुरामा त youth mental health जुन अहिले one of the most alarming topics छ like me as a personal student, you as a personal professor, what can we do? एउटा either एउटा community बनाएर हुन्छ कि everyone get together गरेर हुन्छ कि like what are the solutions किनभने we do have a problem, it's definitely out there होइन so we as an independent person what can we do to change that हजुरको रायमा like it shouldn't be कि यो गर्नै पर्छ भने नि तर these are the ways that we can take forward अनि we can change भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ mental health चाहिँ एकदमै गहन विषय हो होइन I'm not a mental health expert so I can't say in details about mental health right but I can briefly say or recommend try to bring in some experts those who are really good in mental health topics and organize certain topics like workshop trainings and there are assist trainer assist is more like
when you get these feelings of suicide or anything, there are people who are there to support you, and there are mental health counselors, experts, right? You can bring in them and do the sessions, workshop, counseling, or you can bring in whole groups of youths together and do action-oriented sessions with mental health experts. That's one aspect. And if there are problems with immigration's aspects, bring in some immigrant lawyer and talk to them, and they might help. Bringing in a lot of issues that the students are facing. हामी रुमल लिने होइन, हामी हराउने होइन, अरूको सुरमा लाग्ने होइन, रङ वे चुज गर्ने होइन. अब रङ वे झुटा बोलेर फ्रड गरेर हामीले कुनै काम गऱ्यौँ, आज खुसी छौँ भने 10 वर्षपछि फेरि त्यो निक्लिन सक्छ. बिकज वी आर इन अ सिस्टमेटिक वर्ल्ड वे इट कुड कम ब्याक. आज मैले कुनै रङ पद लिएर मैले डिसिसन गरेर यो मैले कुनै एउटा ओहदा पाएँ अथवा कुनै रङ डुइङबाट मैले कुनै पेपर बनाएँ भने त्यो पछि आउन सक्छ, लङ टाइम ब्याक 10 वर्षपछि पनि आउन सक्छ होइन. इट हेज ह्यापन इन द हिस्ट्री फर नेपाली होइन. सर त्यो भन्नाले वेल फेक र फ्रड गरेर हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट्स अथवा डकुमेन्टेसन्स अथवा केही कुरा लिन खोज्यौँ भने इट विल कम ब्याक. सो डोन्ट डु एनिथिङ रङ. अघि हजुरले भन्नुभयो नि त्यो फेक, त्यो चाहिँ के हिसाबमा लाइक स्टडीको हिसाबमा नि भयो. तर anything, it could be anything taking a wrong way, right? Permanent residency गर्नलाई अनेक थरी गर्छ होइन. जे पनि गर्न गर्छ क्या, त्यो गर्ने होइन. जेन्युनली एलिजिबिलिटी राइट वे गऱ्यो भने राम्रो, पछि आफूलाई इम्प्याक्ट पर्दैन होइन. गऱ्यो भने चाहिँ पछि कुनै चेक भयो भने चाहिँ 10 years 12 years on the go, on the run, you could get impacted. न्युजमा पढ्न सक्छ नि हामीले होइन. अस्ति पनि कति वर्षपछि बसेको मान्छेलाई you were sent back to his own country, but I don't think so it was a Nepali community. नेपाली एकजना नेपालीलाई पनि भएको थियो इम्प्याक्ट. And so my recommendation for youth is take a right path. Try to dream. सपना देख्नु, त्यो सपनालाई साकार गर्न अगाडि हिँड्नु. Take actions now. Don't take shortcuts. There is no shortcuts. It will come back to you with consequences. Thank you very much. Thank you, sir. So अब यही कुरामा गर्दै गर्दाखेरि like everything has its drawbacks, right? So you're gonna अब हजुरले भने जस्तै हरेक इमिग्रेसन सर्भिसको हुन्छ कि स्टुडेन्टहरूको समस्या हुन्छ. सो हामीले चाहिँ सबैलाई एउटा छाता जसरी लाइक वी क्यान ब्रिङ आउट इमिग्रेसन सर्भिसेस. हजुरहरू जस्तो प्रोफेसरहरू हुनुभयो, लाइक समन फ्रम मेन्टल हेल्थ, अनि क्यान वी ब्रिङ देम अन्डर द सेम रुफ. अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ लाइक गिभिङ स्टुडेन्ट्स अ प्लेटफर्म, अनि दिस कुड बी डन है भनेर चाहिँ क्यान वी ब्रिङ द चेन्ज अर नट? Change start with oneself again. Change begin from within. I can't change those who don't want to change. So if someone is willing to change, then they can change. So if you bring these people to support them, obviously change will happen. Yeah. So it doesn't mean that don't do it. Bring in people, and it will change for those who are willing to change and are looking forward to change. Yep. So with this, we have come to the end of the segment. It was a wonderful talk with Dr. Mukti Suvedi. We're going to come back with more mentors. We're going to give our best. Our team from Astra Events and Kahani Canada we have a sole motto, bringing out the stories from north to Himalayas to north. We're going to give you the platform. We're going to bring a little awareness out there. So we're going to give our best. Please stay tuned, and we'll meet you in next episode. Thank you. Thank you very much.